Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحاب برارة الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى أئمة رضوان الله تعالى أجمعين أما بعد يا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله ونفسي أولا بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Bütün alemlerden Rabbisi bo'lgan, bizni turli ne'matlar bilan bo'laklagan Alloh subhanahu va taolaga iksiz, cheksiz maqtovlarimiz, shukronalarimiz bo'lsa edi. Alloh tabaraka va taola tarafidan alemlarga rahmat bo'larak jibarilgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, ana hurmatli oilasina, barliq sahobalarına salamlarimiz, salavatlarimiz hamda har turli izgi duolarimiz bo'lsa edi. Islom dinining haqlig'iga ishonib, islom shariati bilan amal etuvchi muhtaram musulmonlar, Alloh taolo kunlarimizni, tunlarimizni, jumalarimizni muborak hamda imin qilsa edi. Alhamdulillah, Alloh taolo mana bizlarga bu atnaning jumalarında ko'rgan nasib eyladi hamda ul Alloh taolaning bizlarga qarata berilgan bir zo'r ne'matidir. Ya'ni bugun qiyomat kuni boshlanmadi hamda biz bilamiz hadislardan qiyomat kuni ul juma kunida boshlanır deb. Ammo alhamdulillah Alloh taolo bizlarga tag'in bir atna vaqt nasib eyladi. Ham endi bizning tag'in bir atna vaqtimiz bor, tavbaga kelirga, zikrimizni orttirishga, ham endi ul Alloh taolaning bizga berilgan bir zo'r ne'matidir. Nasinga arada bir ko'p eshitirga to'g'ri keladi. Qiyomat kuni şuşu kunda boshlar deb aytalar va ya da aytalar bir yil so'ngidan boshlar deb aytalar. Endi mana shunday aytlar ko'p eshitirga to'g'ri keladi, ammo biz mana Qur'onga tayanib hamda hadislarga tayanib, ya'ni qiyomat kuni qachon boshlanajagi to'g'risida ayta olamizmi? Ayta olamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayta, bir Allohni deb aytuvchi bulğanğa kadar, hem de bir Allah'dan soravuşu bulğanğa kadar bu dünya bitmezdir diye aytilar. Indi elhamdülillah mana biz aslında muhterem cemaat bik baxtli kişiler. Yani mana biz elhamdülillah Allah Teala'nı zikir etirge, fikirde bulunurga, Allah Teala'dan kullarımızını ko'tarib sorarga deb Allah'ın yurtuna Beytullah'a keldik. Hem de bu Allah Teala'nın berilgan bizlerge zo'r ne'matidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha deb ayta. Yani Allah Teala'nın ni'matlarini sanay başlasanız siz onlarni sanab bitira olmas edingizdir deb aytilar. Endi mana men sizga bugun bir zo'r temalar anglatmayman, ammo bir birnigina anglasak, ul da bizga bik yaxshi bo'lar inshaalloh rahman. Endi mana bu kunda duoga muhtoj bo'lgan kishi kim ul deb so'rasak, ya'ni biz turli javoblar eshittirmiz. Birlari aytar, ul mening ati-anilarim. Birlari aytar, ul bizning marhumlarimizdir deb. Ayy Tigileri de buları da alar bik de muhtaç. Ama indi in muhtaç bu gündeki kişiler ol muhterem cemaat ol üzlerin yoğaltkan belki de sokma kıyılarında sarhoşlanıp yatkan kişilerdir muhterem cemaat. Hem indi ni kızganış koy bir vaktinde biz Allah'ını görmeybiz. Koy bir vaktinde indi görürge de dilemeyiz. Ama Allah bu günde duaga in muhtaç bulgan kişilerdir muhterem cemaat. Endi bizden bir galimiz, ustazımız işlerini tamamlagandan sonra şunday bir
эшли торган була, ул үзенең кулына бер бутылка алып, икенче кулына мамык тотып, ул урамлар буйлап йөри торган була. Һәм дә ул шулай итеп кешеләр эзли торган була. Менә шулай сархушланып яткан кешеләр эзли торган була. Һәм дә ул аларны табып, үзенең тезенә куеп, ул аларның авызын сертеп, аларга дуа кыла торган була. Ягъни бу аңлата алай эшләргә кирәк дип аңлатмый, әмма билгеле бер мисал буларак. Һәм ул дуа кыла торган була. Я Раббым, шушы бәндәнне туры юлга, һидаят юлына бастыр дип дуа кыла торган була. Һәм дә көннәрдән бер көнне карый берсе шулай итеп, ягъни шушы галим үзенең шушы бер кешене алган да тезенә куйган да аңар дуа кылып маташа икән. Һәм дә берсе күрә дә әйтә: "Хәзрәт, син нишлисең? Ягъни бу нинди эшең?" дип әйткәч, ул хәзрәт әйтә: "Аллаһ Таала, ягъни бу авызны, бу телне, бу авызны аны зикр итер өчен, бу телне аннан сорар өчен барлыкка китердедер" дип әйтә. Һәм дә инде бер вакытында шушы сархуш айнып китә. Һәм дә бу сархуш үзенең китабында яза. Бу кеше галим була. Һәм дә үзенең китабында яза: "Мин шундый зур галимне, шундый остазны минем янымда дуа кылып утырганлыгын күргәннән соңра уялып киттем" дип әйтә. Һәм дә мин шуннан соңра, ягъни төзәлү юлына бастым. Һәм дә Аллаһ Таалага якынайырга тырыштым. Һәм дә Аллаһның динен өйрәнә башладым дип әйтә. Шушы мизгелдән соңра бу кеше мөхтәрәм җәмәгать галим була. Инде менә кайбер вакытында әйтик, ихластан кылынган дуаның кабул булуының сәбәбе дә мөхтәрәм җәмәгать, ягъни менә ихластан кылынган дуа да, дуа кылу сәбәпле сархуш та айнып галим була аладыр мөхтәрәм җәмәгать. Бер вакытында Муса пәйгамбәр урамнан барганда, бу тәфсир китапларында аңлатыла, бер вакытында Муса пәйгамбәр урамнан барганда карый, юлда бер кеше, ягъни утыра торган була. Һәм дә: "Я Раббым, миңа шушы әйберләрне бир" дип бик каты итеп сорап утыра торган була. Һәм дә Муса пәйгамбәр үзенең эшеннән үткәрә. Ягъни минем кыдрәтемдә, минем кулымда булса, мин аңгар ул кешегә биргән булыр идем дип әйтә. Шул вакытында Муса пәйгамбәргә вахи иңә: "Аллаһ Таала, мин үз кылларыма бик тә якыным" дип әйтә. Һәм дә бик тә 2 мәртәбә, 3 мәртәбә үз кылларыма караганда да мәрхәмәтлерәктер дип әйтә. Әмма ул кеше ди, телләре белән сорый миннән ди. Телләре белән ул аны әйтә, йөрәге белән ул аның сарыклары була. Ул сарыклары турында уйлый дип әйтә. Шуның өчен дә мөхтәрәм җәмәгать, менә без Аллаһ Тааладан һәм Муса пәйгамбәр килә, һәм дә ул кешегә әйтә, ягъни Аллаһтан сораганда, кулларыңны күтәреп Аллаһтан сораганда, син аның белән, ягъни Аллаһ Тааладан, ягъни йөрәгеннән үткәрергә тиештер дип әйтә. Һәм дә шуны әйтергә телим мөхтәрәм җәмәгать. Менә без кулларыбызны күтәреп дуада булынган вакытыбызда, без инде, ягъни Аллаһ Таалады турында уйланырга тиешлебез. Без намазда, ягъни билгеле бер аны гырыф буларак кына үтәргә тиеш түгел дә, хәтта ягъни менә намазыбызны шулай итеп укырга тиешле, соңгы намаз укыган кебек. Әйме, дуабызны шулай итеп сорарга тиешле, кулларыбызны күтәреп шулай итеп сорарга тиешле. Ягъни менә бу соңгы дуабыз булганы кебек. Инде дуага килгәндә кичкенә генә бер кыssa сезләргә сөйлисем килә мөхтәрәм җәмәгать. Алла бу дөньяны барлыкка китергәч, Адәмне барлыкка китергәнче бу дөньяда яшәгән җиннәр. Алар безнең кебек үк тормыш күргәннәр һәм дә тормыш күрәләр. Аларның дингә килгәннәре бар һәм дә дингә килмәгәннәре дә бар. Инде начарларын инде без аларның шайтаннар дип әйтәбез. Инде менә шайтан да шайтан булганчы аның исеме Газазил була. Ул бик күп китаплар укый һәм дә дуалар кыла. Һәм Аллаһ Таала аның дәрәҗәсен бик зур дәрәҗәләргә җиткерә. Һәм дә җиннәр арасында гына түгел, хәтта инде фәрештәләр арасында да Аллаһ Таала Газазилнең дәрәҗәсен күтәрәдер. Инде Газазил гыйлем алганнан соңра һәм дә билгеле бер лидерлык качестволары булдырганнан соңра Аллаһ Таала фәрештәләрне җыя һәм дә әйтә: "Сезнең остазыгыз Газазил исемле җен, һәм дә сезгә ул
дәрес укытачактыр дип әйтелә. Инде Газазил фәрештәләргә билгеле бер вакыт дәрес укыта, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм дә билгеле бер вакыт дәрес укытканнан соңра bir vaqt фәрештәләр киләләр Газазил янына һәм дә әйтәләр: "Я Газазил, безгә дуа кыл", дип әйтә. Шул вакытында Газазил кулларын күтәрә дә: "Әйдәгез, сезгә дуа кыламдыр", дип әйтә. "Әйдәгез, сезгә дуа кыламдыр", дип әйтә. Һәм дә инде ул дуаны кыла, билгеле бер вакыт уза. Инде без беләбез, кайчан Аллаһ Таала Адам алейһиссаламны ярата, һәм дә фәрештәләрне, җиннәрне җыя, һәм дә сәҗдә кылырга куша. Шул вакытында бары тик бөтенесе сәҗдә кыла, әмма Газазил торып кала, мөхтәрәм җәмәгать. Инде менә тәфсир китапларында килә, Газазилнең иң беренче ялгышы да ул кайчан дуа кылган вакытында әйдәгез, yani sizgə dua qılamdır дип әйтүе. Yani ул үзең, yani дуага мохтаҗ түгеллеген шулай күрсәтергә тели, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм дә инде Пәйгамбәребезнең дуаның нишкәлекләре турында әйткәндә дә әйтә: "Иң беренче дуаны үзегездән башлагыз, иблис кебек булмагыздыр", дип әйтә. Шуңар инде, мөхтәрәм җәмәгать, biz һәр вакытында дуада булырга тиешле. Без һәр вакытында Раббыбыздан сорарга тиешле. Һәм дә Пәйгамбәребез әйтә, кешенең бер коралы бар ди. Ул билгеле бер вакытка һәм дә билгеле бер әйбергә бәйләнмәгәндер дип әйтә. Дуа силахул мөмин дип әйтә. Дуа мөминнең коралыдыр дип әйтә. Инде, мөхтәрәм җәмәгать, һәр вакытында дуада булыйк. Үзебезнең балаларыбызны өйрәтик. Һәм дә дуага үзебезнең балаларыбызны да өйрәтик, мөхтәрәм җәмәгать. Ул иң әһәмиятлеседер. Сахабалар вакытында алар хәтта аяк киемнәрен бәйләгән вакытында да кулларын күтәреп сорый торган балалар: "Я Раббым, ягъни миңа җиңеллек бир", дип сорый торган балалар. Инде Аллаһ Таала безләргә дуадан аерылмаска һәм дә һәр вакытында бер-беребезгә дуада булырга насыйп әйләсен.